آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وصل بلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هذه أدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقبولة منا أول من حضرة روح نبينا وشفينا منجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرة الخير كلهم يا رب العالمين اللهم أمدنا بمددهم وأمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم عفض علينا من فيضاتهم يا رب العالمين اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم بحقوق أولاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض أبائجنا وعد ديوننا واشف أمراضنا يا رب العالمين ربنا يسر جميع أمورنا مراعاة لقلوبنا وأبداننا وعافية وسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا وتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة ولا ستون مضي والمجيء إلينا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا اللهم بارك لنا في أعضاء اجتماعنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا مطالعة كتبنا وتجارتنا ومعاملتنا وكسبنا وبيتنا وأزواجنا وذرياتنا ومركبنا وسفرنا ومساجدنا ومدارسنا وكلياتنا وبلدنا خصوصا في هذا البلد بركة برحمة نعمة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نكتسب عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف أمراضنا وأمراض من تعلق بنا شفاء تام لا يعادل سقما ولا علما اللهم دفع بلياتنا وبليات من أوصانا دافع البليات اللهم حسن مرادنا مراد من أوصانا يا مؤسر المرادات اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم جل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم إنا نعوذ بك من فجأة الموت وأسبابها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وأمرا واسعا مرضاتك طويلا وإيمانا كاملا وشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما اللهم ربنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك الإسلام ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا وارحم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الآجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا علا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين ربنا تقبل دعانا وسائر أعمالنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബിറളില്ലാ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ തങ്ങളവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ ഷമീർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരെ, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റു ശ്രോതാക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ 2012 മെയ് 25 മെയ് 25 ശനിയാഴ്ച ബഹുവന്യരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാൽ രൂപീകരിച്ച, റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ സ്ഥാപിതമായ ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ, ആ ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ 4ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 4 ദിന കർമ്മ പരിപാടികളോടെയാണ് ഇന്ന് 5ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ 4ാം വാർഷികാഘോഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മറ്റു പരിപാടികളും ഫെബ്രുവരി 28 ഞായറാഴ്ച 4:30 4ാം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് 4 പതാകകൾ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. 5 മണിക്ക് അതോടുകൂടെ തന്നെ മഹല്ല ഖബർ സിയാറത്തും, അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈകിട്ട് ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ബഹുവന്യരായ സമസ്തയുടെ, നമ്മുടെ തന്നെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമായിരുന്ന ബഹുവന്യരായ ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരണവും മജ്ലിസിൻ്റോറും ഷൗക്കത്ത് ഹുദവിയുടെ മതപ്രഭാഷണവും നടന്നു. ബഹുവന്യരായ ഹാരിസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും മറ്റു നാട്ടുകാരും മറുനാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ നഗരി, ബഹുവന്യരായ മർഹൂം തേനു മുസ്ലിയാർ നഗർ, അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹലിൻ്റെ മുൻ ഖാദി TSK തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വന്യരായ ചാപ്പൻകാടി ബാബു മുസ്ലിയാർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മക്കാം തുടങ്ങിയ മക്കാമകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 3ാം ദിവസമായ ഇന്ന്, 3ാം ദിവസത്തിൻ്റെ പുണ്യസ്തു ദിനത്തിലാണ് നാം ഇന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ വാർഷികത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ നാളെ, ഇന്ന് സമയം കുറച്ച് വൈകിയെങ്കിലും നാളെ ഇൻഷാ കഴിയുന്നതും 8 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും. അതിൽ ബഹുമാന്യരായ സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും. ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ നദ്വിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അൽ ഹാഫിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി കാഞ്ഞാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ എന്ന ചിന്തോതീതമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തും. മുഖ്യ അതിഥിയായി നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുത്ത UAE KMCC പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ പുത്തൂർ റഹ്മാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കൗൺസിലറും കോട്ടക്കൽ നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായ KK നാസർ തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രമുഖരും നാളത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ കഴിയുന്നതും 8 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും 8 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നാളെ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല, സമയക്കുറവ് കാരണം. ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർഷികം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചും ഒരുപാട് നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനം, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കല്യാണത്തിന്, ഇങ്ങനെ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം 10-12 ലക്ഷത്തിലധികം, ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിന് കീഴിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ബഹുമാന്യരായ ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെയർമാൻ റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ 5-6 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾ
മാർച്ച് മാസത്തിൽ പരിപാടി സമാപന ദിവസത്തിനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനും കൂടിയായ തിരക്ക് കാരണം റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാന്യരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഹാഷിർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ബഹുമാന്യരായ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഷമീർ ദാരിമി എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. തങ്ങളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൻ്റെ ചെറിയൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ തങ്ങളവരോട് ഓരോ വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചും ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് കീഴിൽ നടത്താറുണ്ട്. 2 വർഷം മുമ്പ് നൗഷാദ് ബാക്കവി ചെറിയങ്കീക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നായ നമ്മുടെ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലായി പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുണ്ടായി. അൽഹംദുലില്ലാ. അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെയും മറുനാട്ടിലെയും നല്ലവരായ ആളുകളുടെ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തങ്ങളവരോട് ഞങ്ങൾ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ 4ാം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് ഒരു ആസ്ഥാനം പണിയുക എന്നുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകാം, അത് ഉണ്ടാകിത്തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുള്ള ഒന്നാണ് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ആസ്ഥാനം. ഈ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും വാടക കെട്ടിടമാക്കാനുള്ളതല്ല. ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് കീഴിൽ ഈ നോട്ടീസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒന്നല്ല. ആദ്യം ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എന്നുള്ള അതിനുള്ളൊരു ആസ്ഥാനം, അതും പെട്ടെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കഴിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ 2, 3, 4, 5 വർഷങ്ങളെടുത്ത ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് കീഴിൽ പിന്നെ സാവകാശം ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജും മറ്റുള്ള നല്ല നല്ല ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസുകളും ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബഹുമാന്യരായ റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ യോഗത്തിന് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹാഷിർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തങ്ങളവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഹാഷിർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ ഹാഷിർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രഗത്ഭ പ്രഭാഷകൻ SS ഷമീർ ദാരിമി കൊല്ലം. നാളെയാണ് ദിവസം എന്ന ചിന്തോതീതമായ നല്ല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തും. അല്ലാഹു ഉസ്താദ് അവർക്ക് എന്നും ഒരു ഒഴിവില്ലാതെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ദീനി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ദീനി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മലപ്പുറമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ അല്ലാഹു ഉസ്താദ് അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സോടുകൂടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സൈനുദ്ദീൻ ബാക്കവി നമ്മുടെ ഓരോ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓരോ ചലനങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് സൈനുദ്ദീൻ ബാക്കവി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആഫിയത്തോടു കൂടി ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ സുലൈമാൻ ലത്തീഫി ഗ്രേസ് വാലി ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്താൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഭാവത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന കൈങ്കൽ ഹംസ ഹാജി, മജീദ് കല്ലിടുമ്പിൽ, ഉസ്മാൻ ഊരങ്ങാടൻ, അതുപോലെ തന്നെ മെയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി, മുസ്തഫ ഹാപ്പി, മൂസ ഹാജി, കെരി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ മറ്റു എല്ലാവരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം കളഞ്ഞില്ല. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാർക്കും, സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും, ഉപ്പ ഉമ്മമാർക്കും, കാക്ക താത്തമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൻ്റെയും പേരിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക്
വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വ ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ വേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനാദം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, അഭിവന്യനായ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാം സെൻറ്ററിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ അഭിവന്യനായ സൈനുദ്ദീൻ വാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, പ്രിയങ്കനായ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തെത്തിയ യുവ പ്രഭാഷകനും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ സമീർ ദാരിമി അവറുകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ, നാട്ടിലെ കരണ്ണന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുതുപോലെ നാളവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ സംഗമിക്കുവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മോട് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, കടപ്പെട്ടവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. ആഫിയത്തോടുകൂടെ ദീർഘായുസ്സ് അല്ലാഹു നമുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ മറ്റും ദുരോഗം കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട്, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ദുആ കൊണ്ട് പക്ഷേ പലരും രോഗികളാഹു അവർക്കൊക്കെ രോഗശമനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇത് മാരകമായ രോഗമാണ്, അല്ലാഹു ശിഫാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈമാനികമായ വെളിച്ചം അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സദാ തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ, സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാം സെൻറ്ററിൻ്റെ 4ാം വാർഷിക, അതുപോലെ അതിൻ്റെ മതപ്രഭാഷണ സദസ്സിലാണ് ഇന്ന് സംഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലെ അതിബൃഹത്തായ പരിപാടികൾ മജ്‌ലിസ് നൂറും മറ്റുമായി സിയാറത്തുകളുമായി ഒരുപാട് നന്മയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേദിയൊക്കെ. നാളെ ഇതിന് ബൃഹത്തായ രൂപത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രഭാഷണ വേദിയും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാം സെൻറ്റർ, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ദീനിനക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ വില്ലൂരിൽ പലപ്പോഴായി നമ്മൾക്ക് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യമുണ്ട്. പല പരിപാടികളുമായി ഇവിടെ സംഗമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ. ഒരുപാട് നന്മയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൗലൂദാകുമ്പോൾ, റബീഉൽ ആ രൂപത്തിൽ മൗലൂദ് സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, കുത്തുബിയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്‌ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ ആണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കുത്തുബിയത്തുകൾ, അതുപോലെ വീടാന്തരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നന്മയാകുന്ന പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പറ്റം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി എത്രയോ ഉയർന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചക റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നാളെ ഹർഷ് നൽകുമെന്ന് പറയുന്ന, എപ്പോഴും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പള്ളിയുമായി തഅല്ലുഖുള്ള ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾക്ക് നാളെ ഹർഷ് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹർഷിൽ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്കും അതുപോലെ ഇവിടുത്തുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമീർ ദാരിമി വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംവദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ വളരെ അതിബൃഹത്തായ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി കൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ഈ സംരംഭം നിങ്ങളിവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ വക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഒരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവാണ് ഖാലിക്ക്, അവനാണ് റാസിക്ക്. അവനക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊന്നും വളരെ സഹലായി പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഫ്ദ് കോളേജൊക്കെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല നന്മയാകുന്ന കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആഫിലീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയവർക്കുള്ള പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നടത്തിപ്പെടുവാനും സാധ്യമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയും. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കിടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, പ്രവാചകൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരാശിയായ നമ്മളെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിഅബ്ദൂൻ. മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും ഞാൻ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചില്ല ഇല്ലാ ലിഅബ്ദൂൻ, എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ. അള്ളാഹുവിനേക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമ എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങൾ പോലും ഒരു നിമിഷവും പായാക്കാതെ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശ്വാസങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അർപ്പിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓരോ നഫ്സിനെ തന്നെ അവൻ പടച്ചുയർത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നടക്കുവാനുള്ള കാൽ അല്ലാഹു വിധാനം ചെയ്തു. നമുക്ക് പിടിക്കുവാനുള്ള കൈ അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. സംസാരിക്കുവാനുള്ള നാക്ക് അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. അതുപോലെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനുള്ള കണ്ണും കാതുമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും നമുക്ക് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരാ, ഓരോ ശ്വാസം വിടുവാനും അത് അവായിച്ചെടുക്കുവാനൊക്കെയുള്ള ആ അവസരം, ആ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹു ചെയ്തു വന്ന ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമാകുകയില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹു വത്തക്കോ മസ്തത്തോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനേക്ക് ആരാധന അർപ്പിച്ചാൽ തന്നെ മതി. അള്ളാഹു ചെയ്തെന്ന അനുഗ്രഹത്തിനേക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണമായി കണ്ണിനക്ക് പോലും നമ്മൾ അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിനേക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യമല്ലോ, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണുക്കൾ എന്തെങ്കിലും തകരാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുകയും അവായിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കുള്ള മണിക്കൂറിനിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഉറപ്പ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെലവൊന്നും കൂടാതെ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശ്വാസം വിടുകയും അവായിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു വന്ന ആ സംവിധാനങ്ങൾ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനേക്കുള്ള പ്രത്യുപകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അർപ്പിതമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അത്രത്തോളം നമ്മൾ കൈവിൻ്റെ പരമാവധി അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഫത്തക്കും മസ്തദ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹലായ ഫضൽ കൊണ്ടാണല്ലോ. അള്ളാഹുവാണ് സ്വർഗവും നരകവും പടച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും മനുഷ്യരാശിക്കും ജിന്നുവർഗത്തിനും വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവകാശികളാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹലായ ഫضൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്ത ഇബാദത്തിനേക്കുള്ള അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് പ്രത്യുപകാരം നമ്മൾ അമൽ ചെയ്ത് ജീവിതകാലമൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ശരാശരി 60-ൻ്റെയും 70-ൻ്റെയും വയസ്സ് ഇടയിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവിനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷം പോലും വായാക്കാതെ ഇബാദത്തിൽ ചെയ്താൽ പോലും അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിൽ തുല്യമായില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹലായ ഫضൽ കൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിനേക്ക് പകരമാകില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനോട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അറാമുകൾക്കൊക്കെ മുക്തമായിക്കൊണ്ട് അറാമുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി വർജിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വളരെ പ്രയാസകരമായ അധാർമികമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർത്തമാന മാധ്യമങ്ങളും വാർത്താ സംപ്രേഷണ
സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞാലൊക്കെ കാണുന്നത് ഹറാമായ ആ ഓരോ സംഗതികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ മുക്തമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അത് സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതല്ലേ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഈമാനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചതൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുണ്ട മൽ ഇഹ്സാൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്താണ് ഇഹ്സാൻ എന്നുള്ളത്? ആ ഇഹ്സാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നീ ആരാധന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നിനക്കുണ്ടാകണം. നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു കാണുന്നുള്ള ബോധകന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകണം. അള്ളാഹു ഹാദിരി, അള്ളാഹു നാദിരി, അള്ളാഹു ഷാഹിദി, അള്ളാഹു മഈ. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഹാദിറാണ്, അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ്, അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ബോധം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനുണ്ട് ഹൃദയത്തുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അതിനുള്ള പ്രതിപകാരം നമുക്ക് നേടാൻ സാധ്യമാകും. അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ അവനക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ തന്നെ അവനക്ക് സാധ്യമാകും. തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ വിധേയനാകുമെന്നുള്ള ബോധം അവനക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തെറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാൻ അവനക്ക് സാധ്യമാകും. അങ്ങനെ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം അവനക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഈ സദസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഭാഷണം കേൾക്കപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതും ആ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നയിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ആ ശ്രമവും ആ ദൗത്യവുമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലതായ സഹോദര ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നൊരു വാക്കും ഉച്ചരിച്ച് മഹത്തായ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. വാഖിറുദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനും പ്രിയങ്കരനുമായ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണി ആശ്രൽ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് അവറുകളെ, നമുക്കിന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള സമീർ ദാരിമി കൊല്ലം, പ്രിയപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ലത്തീഫി, നാട്ടിലെ കാരണവർ കൗങ്ങിൽ അംസാജി, മെയ്തുണ്ടാജി, പ്രിയപ്പെട്ട മജീദ്, ഉസ്മാൻ, കരീം മാസ്റ്റർ, റഷീദ് മാസ്റ്റർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈസ്റ്റ് വില്ലൂർ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ അറും തേൻ മുസ്ലിയാർ നഗരിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈസ്റ്റ് വില്ലൂരിലെ നല്ലവരായ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മാസങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് അതിമനോഹരമായ ഈ പാടത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി അതിഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പരിപാടിക്ക് മാത്രമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
ഈ പരിപാടി 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിശ്ചയിച്ച അന്നു മുതൽ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളുമായിട്ട് ചർച്ചകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് വില്ലൂരിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. സർവശക്തനായ നാഥൻ ഇതിൽ സ്വാലിയായ ഹമ്മലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസ നേർന്ന് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الحمد لله الرحمة والزحمة وفي النعمة والنقمة وفي الخير والشر وفي البلاء والعطاء. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا
فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف الله من كان عندما دعت ذات عالم سب وجمالي وعلموا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ഇനി കാണുമോ നാമ പൂമുഖം ഇനി കേൾക്കുമോ ആ മധുരത്തേൻ സ്വരം ഇന്ന് കണ്ണീരിൻ തുള്ളികൾ വീഴവേ വിട്ടുപോയുള്ള സൂര്യ തേജസേ ഇനി കാണുമോ നാമ പൂമുഖം ഇനി കേൾക്കുമോ ആ മധുരത്തേൻ സ്വരം ഇന്ന് കണ്ണീരിൻ തുള്ളികൾ വീഴവേ വിട്ടുപോയുള്ള സൂര്യ തേജസേ അറിവിൻ്റെ ബഹ്റ ആലത്തിൻ നിധിയാം ചെറുശ്ശേരി